باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جعلت لی الارض طہورا تبرکاً نبی اکرم کی حدیث کے ساتھ میں بحث طہارت اور نجاسات کو یہ بحث نجاسات اور طہارت کو آگے بڑھا رہا ہوں اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ نجاسات کل 10 ہیں، نجاسات 10 ہیں، ان میں سے کیا کیا بیان ہو چکا ہے؟ پیشاب اور کھانا بیان ہو چکا ہے، نیند، مردار، یہ اس کا ذکر ہو چکا ہے، خون، سور، اس کا ذکر ہو چکا اور کافر کا تذکرہ چل رہا تھا۔ کافر کے بعد 2 چیزیں رہ جائیں گی، شراب اور نجاست اور کا پسینہ کے ساتھ نجاست کا پسینہ کے ساتھ نجاست اور حیوان، نجاست اور حیوان کا پسینہ۔ ٹھیک ہے، میں 1 سیکنڈ آتا ہوں۔ یہ 10 نجاسات تھیں جس میں سے ہم اس کا ذکر کر رہے تھے 1 2 3 4 5 6 7ویں نجاست کا ذکر ہم لوگ کر رہے تھے، 6 7 یہ 6 اور 7 6 7 8 9 اس کے بعد یہ 10۔ ٹھیک ہے، تو 8ویں نجاست کا ذکر ہو رہا تھا۔ میں کچھ باتیں بیان کر چکا ہوں، کچھ خلاصتاً سمری کے طور پیش کر رہا ہوں کہ جو نجاسات میں 8ویں نجاست بیان کی ہے وہ ہے کافر، یعنی وہ شخص جو باری تعالیٰ کے یعنی اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرے یا خدا کی وحدانیت کا منکر ہو۔ ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے غلات یعنی وہ افراد کہ جو ائمہ علیہ السلام کے لیے خدائی کے قائل ہوں یا خدا حلول کر گیا انتظار میں اس طرح کے تصورات رکھتے ہوں جو غلو آمیز ہیں، یہ افراد ہی کفار میں شمار تنجی ہیں اور ان کا حکم وہی حکم ہے جو سارے نجاسات کا ہے۔ اور اسی طریقے سے ناصبی کون ہوتا ہے؟ آپ لوگوں سے کوئی بتائے گا؟ ناصبی میں نے بتایا تھا غالبی کا برق، جی، جو ان سے بغض رکھتا ہو، جی آپ اس کو ایسے کہہ سکتے ہیں لفظوں میں کہ جو ائمہ معصومین سے کیا رکھتا ہو؟ بغض رکھتا ہو، عداوت رکھتا ہو، یا برا بھلا کہتا ہو۔ ٹھیک ہے، یہ ناصبی کہلاتا ہے۔ نہیں مانتا ہے فرض کیجئے ائمہ معصومین کو، لیکن بہرحال کلمہ پڑھتا ہے تو وہ ہمارے یہاں نجس نہیں کہلاتا۔ ٹھیک ہے، وہ ہمارے لیے قابل اعتبار نہیں ہوتا، غلط بات ہے، لیکن یہ کہ وہ ان چیزوں میں شمار نہیں ہوتا۔ لیکن وہ جو ائمہ معصومین کو گالی بکتا ہے، عزب اللہ، الٹا سیدھا کہتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، ان سے عناد رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، ٹھیک ہے، وہ غالیوں کے طریقے سے بالکل ہے۔ تو جو میں نے حدیث پیش کی تھی، مولانا کائنات نے فرمایا ہے کہ ہمارے سلسلے میں 2 طریقے کے لوگ ہلاک ہونے والے ہیں، مبغض غال، محب غال، وہ محبت کرنے والا بھی، محب غال و مبغض قال، وہ محبت کرنے والا بھی جو ہمارے لیے غلو کرے، ہمیں حد سے آگے بڑھائے، اور وہ ہم سے بغض رکھنے والا بھی جو ہم کو ہماری فضیلت سے ہٹا کے بیان کرے۔ ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے وہ شخص جو کسی نبی کی نبوت یا ضروریات دین کا، جس کو ہم دین کا جز سمجھتے ہیں، ضرورت مثلا نماز وغیرہ کا انکار کرے، وہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔ اور جی فرمائیے۔ جیسے نماز کے سلسلے میں بہت سے اخبار ملنگی کہتے ہیں کہ نماز وہ کیا اس میں نماز پہ آپ کا سوال اچھا ہے، میں شاید آگے بڑھ کے اس کی وضاحت کرتا کہ بات آ گئی ہے تو عرض کر دوں۔ نماز نہ پڑھنے والے 2 طرح کے ہیں، 2 طرح کے ہیں، 2 طرح کے ہیں۔
ایک وہ ہیں کہ جو نماز کو سبک شمار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک وہ ہے جو عدم توجہ کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتا ہے، کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا ہے، متوجہ نہیں نماز کی اہمیت کی طرف، اس کو سیریس نہیں لیتا ہے. یہ انسان جو ہے وہ سارے مومن مسلمانوں کے طریقے سے ہے، ٹھیک ہے، گنہ گار ہے، اس کو اللہ اس کو گناہ کی سزا دے گا، مگر سارے مومن جیسے علی حسن حسین ویسے وہ سب زید مثلاً زید بکر خالد. لیکن ایک وہ جو نماز کو سبک شمار کرتا ہے، نماز کو ہلکا شمار کرتا ہے، نماز کی ویلو نہیں سمجھتا ہے، نہیں کوئی بات نہیں ہے نا. وہ جو آپ جس طرح کے افراد کا نام لے رہے ہوں گروہوں کا، ان میں بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہوتی ہے، ان میں بھی دو طرح کے لوگ بٹے ہوئے ہیں، لیکن ایک تعداد اچھی خاصی ایسے لوگوں کی ہے کہ نماز کا انکار کرتے ہیں، نماز کے منکر ہیں. اور اب میں کیا بتاؤں، میں تھوڑا سا ریزرو طریقے سے بولنا چاہ رہا تھا کہ ایک جملہ کہہ دوں. مثلاً وہ کہتے ہیں کہ نمازی کی وجہ سے حسین مارے گئے، نمازی کی وجہ سے علی مارے گئے سجدے کی حالت میں، تو ان کی حضرت علی کی شہادت حسین شہادت کا سبب بنی ہے. یہ نماز کے کو سبک شمار کرنا ہوا، نماز کی توہین کرنا ہوا، اہل بیت کے مقصد کے خلاف جانا ہوا، ٹھیک ہے. تو ایسے افراد کا بھی معاملہ کہیں نہ کہیں ان لوگوں ہوتا ہے جو نماز کا انکار کرتے ہیں، مگر ہم ان کے لیے کلی طور پہ وہ حکم نہیں لگا سکتے ہیں غیر مسلم ہونے کا، ہیں تو بہرحال مسلمان، لیکن آپ کئی لوگوں کو دیکھا کہ نماز بہت پڑھتے جو یعنی وہ یہ لوگ سوری معذرت، یہ لوگ ایسا نہیں کہ یہ نہیں کہتے کہ نماز جو ہے وہ دین کا حصہ نہیں ہے، مگر نماز کے لیے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ایک بہانہ آوری کرتے ہیں. ہاں یہ اس کی وجہ سے یہ ایسا ہوگا تو ہم نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، یہ معاملہ ہوتا ہے. جی آپ فرمائیے کچھ کہہ رہے ہیں. بہت سے لوگ میں نے دیکھا ان میں جو نماز پڑھتے ہیں ان کے عقیدہ ان کا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی مولا کائنات جو سجدے میں شہید ہوئے نماز میں جیسے. ہاں تو وہی وہ ان کے عقیدے کی خرابی ہے، اس کی اصلاح کی ضرورت ہے، مگر وہ مسلمان ہیں، وہ صاحبان ایمان کے زمرے میں شمار ہوں گے، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا. لیکن وہ کہ جو تارک الصلاۃ ہے، ایسا انسان تارک الصلاۃ جو نماز کا منکر ہے، تارک الصلاۃ بعنوان منکر الصلاۃ نہ عدم توجہ بنیاد پہ منکر صلاۃ، جو تارک الصلاۃ ایسے انسان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا معاشرت جو ہے سے روکا گیا ہے، ٹھیک ہے. اب آ جائیے کافر کا تمام بدن حتیٰ اس کے بعد ناخن اور رطوبتیں بھی اس کی نجاست کی زمرے میں آتی ہیں. اگر نابالغ بچہ ہے تو وہ ماں باپ اور دادا کے حکم میں رہے گا جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے. جیسے مسلم کا بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے وہ مسلم کے حکم میں رہتا ہے، ویسے ہی غیر مسلم کا بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے تب تک ماں باپ دادا کے مذہب اور اس کے حکم میں ہے. ہاں اگر بلوغ کے بعد اگر اس نے اسلام کا اظہار کیا تو وہ مسلمانوں کے دائرے میں آ جائے گا. یہ میں نے ایک خلاصہ بیان کر دیا ہے اس وقت. اب ہم آتے ہیں شراب کے اوپر. جی کچھ فرماتے ہیں جلدی بتا دیں. ہاں اگر کوئی سوال ذہن میں رکھیے انشاءاللہ اس کے بعد پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. درس اپنا مکمل کروں جلدی سے. نویں چیز ہے شراب. شراب بھی نجیس ہے اور احتیاط مستحب کی بنا پر ہر وہ چیز بھی جو انسان کو مست کر دے اور مائع ہو. کیا ہے؟ لکوڈ ہو. مائع ہو یعنی بہنے والی سیال لکوڈ. ہر وہ چیز جو انسان کو مست کر دے، اس کے ہوش و حواس کو عہدے مستی میں آ جائے. انسان جیسے آپ جانتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے بہت سے لوگوں کو شراب پی کر کیا حالت ہوتی ہے ان کی. تو اگر وہ کیفیت طاری ہوتی ہے تو اور مائع ہے وہ بھی نجیس ہے. اگر مائع نہ ہو جیسے بھانگ، ٹھیک ہے، چرس، تو پاک ہے، خواہ اس میں ایسی چیز ڈال دے جو مائع ہے. مائع جیسے بھنگ چرس وغیرہ ہے، اس میں کوئی ایسی چیز ملا دیں جو لکوڈ ہے، تب بھی وہ اصل بھنگ اور وہ جو ہوتی ہے چرس ہوتی ہے کیا ہوتی ہے؟ جامد ہوتی ہے نا، سوکھی ہوتی ہے نا، جمی ہوئی ہوتی ہے نا، مطلب ایسی ہوتی ہے، سوکھی ہوتی ہے، بہنے والی نہیں ہوتی، سیال نہیں ہوتی ہے. تو اس طرح کی چیزیں کھانا جائز نہیں ہے. یا ان میں سے اگر کسی قسم کا کھانا کسی ایسی قسم کا کہ جو جائز بھی ہو تو ایک الگ میٹر ہے. کھانا جائز ہے ناجائز وہ الگ میٹر ہے. لیکن اگر کھانا نہیں بھی جائز ہے، حرام ہے، تب بھی کیا مطلب اس کو ہم کیا مانیں گے؟ نجیس مانیں گے. تو انہوں نے کہا ہے کہ اگر شراب ہے یا مست کرنے والی ایسی چیز ہے جو سیال ہے، بہتی ہے، تو وہ نجس ہے. لیکن تو اس میں شرط کیا رکھا ہے
सयाल की। लेकिन अगर वो जमी वाली चीज़ है तो क्या है, सूखी चीज़ तो क्या है, पाक है। माये ना हो यानी सूखी हो तो क्या है, पाक है, जैसे भांग और चरस वगैरह। बात मसला क्लियर हो गया। मैंने बीच बीच में दो चीज़ें और बढ़ा करके ऐड करके बोल दी, मैं खुद फिर से खुलासा बयान कर रहा हूँ ताकि सबके लिए वाज़ेह हो जाए। शराब, देखिए कुछ चीज़ें हराम होती हैं मगर नजिस नहीं होती, कुछ चीज़ें हराम होती हैं मगर नजिस नहीं होती, दोनों अलग अलग चीज़ मसला है ना। हम यहाँ पर नजासात पढ़ रहे हैं, तो नजासात में ये है, नजासात में ये है, जैसे मैंने उस दिन अर्ज़ किया था ना, खरगोश बिल्ली वगैरह हराम तो है मगर नजिस नहीं है ना। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हराम होती मगर नजिस होती। मैं असली मसला फिर से खुलासा बयान कर दूँ, शराब या हर वो चीज़ जो शराब के तरीके से लिक्विड है, बहने वाली है, ठीक है, और मस्त कर देती है इंसान को, तो वो क्या होती है, नशावर, मस्त कर देती है, नशावर, वो क्या है, नजिस है। अब आ जाइए अगले मसले पर। शराब आमतौर पे किस चीज़ से बनती है जी? शराब आमतौर पे जो बनती है वो या अंगूर से बनती है या उससे बनती है, जौ से बनती है, ठीक है, जौ से बनती है, इसी तरह जौ से बनती है, फोका, जौ, इस तरह की फोका कहते हैं उसको, इस तरह की चीज़ों से, कभी कभी खजूर वगैरह से बन जाती है, तो समाए, ठीक है। ज़्यादातर जो मशहूर है वो इन दो चीज़ों से, अंगूर से और जौ से। माओ शईर अरबी में आपने सुना होगा, बनता है जौ का पानी, तो जो नशावर होता है, ठीक है। तो शराब जो बनती है, चीज़ों से बनती है, वो तो कह रहे हैं कि अगर अंगूर और अंगूर का रस खुद ब खुद या पकाने पर खमीर हो जाए तो पाक है, लेकिन उसका खाना पीना हराम है। अंगूर से आमतौर पर शराब बनती है, फरमा रहे हैं कि अगर अंगूर और उस अंगूर का रस खुद ब खुद या पकाने पर खमीर हो जाए, खमीर जानते हैं आटा जो गूंथते तो ऐसा लिक्विड टाइप हो जाता है, खमीर टाइप का जमा हुआ इस तरीके से ऐसा होता है कि हाथ लगाते हैं तो वो लटकता हुआ नीचे गिरता रहता है ना, खमीर, हाँ, रस टाइप का। तो अगर खुद ब खुद ऐसा, ठीक है, खैरियत से हैं, तो ऐसी सूरत में क्या है, वो नजिस है, सॉरी नहीं, उन्होंने कहा कि हराम है, ठीक है, पाक है लेकिन हराम है उसका खाना। हो साथ में कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए जुमला ये लिखते हैं कि जैसे खजूर है, मुनक्का है, किशमिश है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें हैं जो उनका शीरा, चाहे वो खमीर ही की शक्ल में इख्तियार कर लें तो क्या है, उसका खाना पीना सही है, जायज़ है, वो पाक है, खाना पीना हलाल है। अब फोका, मैंने यहाँ लिखा था शराब दो चीज़ों से आमतौर पर मशहूर बनती है, या इससे बनती है, इससे बनती है, ठीक है। आमतौर पे अंगूर से बनने वाली शराब को अरबी ज़बान में खम्र कहते हैं, और जौ से बनने वाली शराब को आमतौर पे क्या कहते हैं, फोका कहते हैं, फोका। अंगूर से बनने वाली शराब को आमतौर पे खम्र कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, फोका कहते हैं। और कभी मुसामहतन दोनों को एक दूसरे का नाम दे देते हैं, लेकिन अगर आप गहराई में जाइएगा, बारीकी में जाइएगा, तो इसको खम्र कहेंगे और इसको फोका कहेंगे, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कह रहे हैं फोका जो कि जौ से तैयार होती है और उसे आबे जौ कहते हैं, हराम है। फोका जो जौ से बनाई जाती है और उसको क्या कहते हैं, आबे जौ कहते हैं, वो हराम है, लेकिन उसका नजिस होना इश्काल से खाली नहीं है। इश्काल से खाली नहीं मतलब इन्होंने शक की सूरत में कहा है, तो एहतियात का तकाजा ये कि उससे परहेज़ किया जाए, उसको यानी नजिस मान करके बेहतर है कि परहेज़ करें, ठीक है। कह रहे हैं नजिस हो सकता है ना हो, उसकी नजासत पे इश्काल है, हुर्मत पे इश्काल नहीं है। मैंने पहले भी आपसे भी अर्ज़ किया कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो नजिस नहीं है मगर हराम है, दो तीन चीज़ें गुजर चुकी हैं। तो यहाँ भी अलैकुम अस्सलाम, यहाँ भी कह रहे हैं कि हराम है अगरचे नजासत में शक है उसकी, ठीक है, मगर अगर शक हो गया नजासत में तो क्या करना बेहतर है, एहतियात बेहतर है, ठीक है। अब ये जो 10 नजासात मैं बयान कर रहा था, काफिर और शराब भी हो गया। अब हम आखिरी मरहले पे आते हैं, बहुत मुख्तसर तौर पे कोशिश करेंगे 2-3 मिनट के अंदर बात बयान करने मुकम्मल कर लें इसकी।
नजासात की बहस, नजासात इस उन्वान से बहस अभी मुकम्मल हो रही है, जो नजासतों को उन्वान डाला था। फिर कुछ मसले हैं वो अभी आगे बयान करेंगे। ये फ़िलहाल जो 10 नजासतों का मुख्तसर एक वो बयान था वो आखिरी मरहले पे पहुँच गया है। वो क्या है? नजासत खाने वाले हैवान का पसीना, नजासत खाने वाले हैवान का पसीना हो। कुत्ते सूअर के तरीके से खुद नजीस है नहीं, ठीक है। कुत्ते सूअर का पसीना क्या खुद को पहले ही से नजीस है वो, ठीक है। ये पाक है, इसका पसीना पाक होता है, लेकिन अब चूंकि ये हैवान क्या हो गया, नजासत खोर हो गया है। माफ़ कीजिएगा, मैंने पहले भी कहा था, जब शरीयत बयान हो रही है तो कोई शर्म हया और लफ्ज़ों को वाज़े कर बयान करना ज़रूरी है। बेहतर है लफ्ज़ों को वाज़े करके। वो पैखाना खाता है इंसान का या हैवान का, जानवरों का, गलाज़तें खाता है, नजासतें खाता है, ठीक है। ये इस तरह की चीज़ें, दूसरी नजासतें अगर वो इस्तेमाल खाता रहता है, उसकी वही ग़िज़ा है। एक आध बार खा ले नहीं, नजासत खोर का मतलब समझ गए, यानी यूज़ टू, मामूलन वही करता ही है वो, उसका हाँ वही खाता है, ठीक है। तो वो हैवान के जो नजासत खोर है उसका पसीना क्या है? नजीस है। नजासत खाने वाले ऊँट का पसीना और उस हैवान का पसीना जिसे इंसानी नजासत खाने की आदत हो। अच्छा, अलबत्ता इन्होंने इंसानी नजासत लिखा है, इंसानी नजासत खाने की आदत हो, नजीस है। जो शख्स, बाज़ उलमा कहते हैं कि इंसानी या हैवान का भी वो नजासतें, उस हैवान की नजासतें जो हराम नजीस होती हैं, उस हैवान की नजासतें ना, मैंने बताया था हैवान की नजासतें दो तरह की ना, कुछ हलाल गोश्त हैवान है, कुछ वो हैं हराम गोश्त या नजीस हैवानात हैं। तो हलाल गोश्त नजासत जैसे बकरी है, भैंस वगैरह है, इसका ऊँट है, इसका पेशाब पखाना क्या है? पाक है। तो फिस्तानी साहब जो है वो सिर्फ इंसानी नजासत खोर का जिक्र यहाँ पर इस मसले में कर रहे हैं। मतलब बाज़ उलमा कहते हैं कि इंसानी नजासत हो या हैवान, वो हैवान के जिसकी नजासत क्या होती है, गलाजत क्या होती है, नजीस होती है। बहरहाल, तो आप चूँकि सिस्तानी साहब मुकल्लिदीन लिहाज़ मैं आपको सिस्तानी साहब मसला बता रहा हूँ कि वो हैवान के जो इंसानी नजासत खाने का आदी हो, उसका पसीना क्या है? नजीस है। जो शख्स फ़ेल हराम से जुनूब, ये भी एक मसला मुख्तलिफ़ुन फ़ी है, मुख्तलिफ़ुन फ़ी यानी अलग अलग नज़रिए हैं। तो सिस्तानी साहब ने भी तकरीबन उसी तरीके से बयान किया कि पता चल जाएगा इनके बयान के अंदाज से कि मसला इत्तेफाक़ी नहीं, इख्तिलाफ़ी है। वो क्या है? जो शख्स फ़ेल हराम से जुनूब हुआ हो, फ़ेल हराम से जुनूब हुआ हो, यानी अपनी शरीक हयात के साथ हमदस्तरी नहीं की है बल्कि किसी और तरीके से मुजनिब हुआ है। अगर जायज़ तरीके से हुआ है अपनी शरीक हयात के साथ, अपनी अहलिया के साथ, जो जायज़ तरीके होते हैं उसकी बात नहीं हो रही है। हराम तरीके से अगर इस्तिमना कर ले या कोई और तरीका ऐसा है, खुदा न खास्ता हो नाजायज़ काम, तो अगर जो शख्स हराम तरीके से जुनूब हुआ, उसका पसीना पाक है, लेकिन एहतियात मुस्तहब की बिना पर उसके साथ नमाज ना पढ़ी जाए। यानी अगर कोई इंसान कपड़ा पहने हुए है कोई और इस्तिमना किया, इस्तिमना एक अमल होता है जो आप लोगों ने रमज़ान की बहस में पढ़ा होगा। ये इस्तिमना बना इस मनी से। मैंने आपसे अर्ज़ किया था, एक बार आई थी बात, बाब इस्तिफ़ाल अरबी में होता है, उसका मतलब होता है तलब, इस्तिग़फ़ार यानी मग़फ़िरत चाहना, ठीक है। इस्तक़बाल क़िबले को चाहना, रुबकुल्ला होना, चाहना, तलब उसमें, ठीक है। इस्तिनसार नुसरत कहते हैं मदद को, इस्तिनसार तलब नुसरत, तलब का माना आ जाता है इस्तिग़फ़ार में ना। अस्तग़फ़िरुल्लाह यानी मैं अल्लाह से तलब मग़फ़िरत करता हूँ, मग़फ़िरत चाहता हूँ, चाहना। इसी बाब इस्तिफ़ाल में इस्तिमना किया है। मनी के माने आपको सबको पता है, वो नजासत जो इंसान के बदन से निकलती है इसका गुस्ल वाजिब होता है। इस्तिमना यानी तलब मनी, तलब मनी। अगर शरीक हयात के साथ हम बिस्तरी करते हैं तो उसको अरबी में कहते हैं मुबाशरत, मुबाशरत कहते हैं मिलने को, हम बिस्तरी। इस्तिमना यानी कोई ऐसा इंसान फ़र्ज़ के अपने हाथों से किसी तरीके से कोई अमल अंजाम दे जिससे इसका खुरूज हो जाए, ठीक है।
या कोई और नाजायज़ तरीके से खुदा खास्ता इंसान अगर मुजनिब हो रहा है तो ऐसी सूरत में फरमा रहे हैं, अब वो लिबास जो पहने हुए है तो कह रहे हैं कि उसका पसीना तो पाक है अगरचे, मगर फिर भी एहतियात मुस्तहब गुनाह पर अब नहा करके जब नमाज़ पढ़ेगा तो उस लिबास में नमाज ना पढ़े जो लिबास पहने हुआ था उस वक्त और उस लिबास को उसका पसीना लगा है। यहाँ एक नुक्ता और भी जहन में रहे, अपने घर में है इंसान, फर्ज कीजिए ऐसी चीज़ हो गई है, इंसान सरजद लिबास सूखा है तब ये नहीं शर्त है। अगर लिबास गीला हो गया पसीने से, उस इस काम के अंजाम देने के बाद इंसान उस लिबास को पहने रहा, पसीने से लिबास गंदा हो गया, तब यह है कि बेहतर है कि नमाज की हालत में उस कपड़े को ना पहने हो। अब नजासत साबित होने के कुछ तरीक़े हैं। इनका है कि हर चीज़ की नजासत 3 तरीक़ों से साबित होती है। अब अगर इस बहस को मैं छेड़ूंगा तो बात लंबी हो जाएगी, कुछ आप लोगों के ज़हन में सवालात भी हैं, लिहाजा अपनी इस बात को फ़िलहाल यहीं पे रोक रहा हूँ। आप लोग ईद और बकरीद के वो मसाइल हल करके सफ़र करके यहाँ आना जाना तमाम चीज़ों करके थके भी हुए हैं, लिहाजा आज बात लंबी नहीं करूँगा, यही बात रोक रहा हूँ। बस सबा पर मोहम्मद वाले